അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയമുള്ള ഖതമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, മറ്റു സഹോദരന്മാരെ, ഖതമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരും അതുപോലെ ദുആ വസിയത്തുകൾ, വ്യാഴാഴ്ച ചെല്ലുന്ന ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നവരുമൊക്കെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അവസാനം 700 ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടാകും. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 256 ലാസ്റ്റുള്ള ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഖുർആൻ പാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വെൽക്കം ടു ദ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഓഫ് MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله
ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തായാലും പാകപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നുവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഖുർആൻ കൂടുതൽ ഓതാനും ഖത്മ് തീർക്കാനും അതുവഴി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാനും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം, അള്ളാഹു ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച മാസം. ആ മാസത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെ, തുടക്ക ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മുഹറം 9 വരുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്, 10 വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവർക്ക് റമദാനിൽ നിന്ന് കളായി പോയ നോമ്പിനെയും വ്യാഴാഴ്ചയുടെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും മുഹറം 9 സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹറത്തിൻ്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് വേണ്ടി 100 കൂട്ടുവാൻ കരുതി എന്ന നിയ്യത്ത് വെച്ചാൽ 3 നോമ്പിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മുറാദ് ഹസിലാകാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ സലാമത്താകാൻ, കടങ്ങൾ തീരാൻ, മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സലാമത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി, സർവോപരി അവൻ്റെ ത്വാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ഈമാനും അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘായുസ്സുമൊക്കെ ലഭിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജുബൈരിയ ബീവി ഷാർജ കല്ലമ്പലം അവർ ഹജ്ജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തി. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ആശുപത്രിയുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചികിത്സയിലാണ്. അവരുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരോടും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തുമൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ പറഞ്ഞത്, ജുബൈരിമ്മ പറഞ്ഞത് എന്നോട് മാത്രമല്ല, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ജുബൈരുമ്മയുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു വാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ പുണ്യവരിൽ നിന്നുണ്ടായ പുണ്യമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം അത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ അല്ലാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പല ആളുകളും ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരികമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പലവരും കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക്, ഉംറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ രീതിയിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? ദിക്റ് സ്വലാത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്ന വിഷയത്തിൽ പലരും കുറവിലാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടണം. പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസമാണ്. മുഹറത്തിലെ പുണ്യമായ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് മുഹറം 9 വരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് ദിവസം. മുഹറം 8 മരിച്ചു, 9 മറവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുഹറം 9 അസറിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ വാപ്പയുടെ ആണ്ട് നടത്തുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ഇറക്കണം. ആണ്ടിൻ്റെ മുമ്പ് പരമാവധി ദിക്റ് സ്വലാത്ത് യാസീന് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓതുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും സഹോദരനെയും അമ്മാശിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താവുമാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ
ഗൾഫിലേക്ക് വന്ന ഒരു സഹോദരൻ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സലാമത്തിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ കുടുംബത്തിലൊരു മസ്ലഹത്ത് ശ്രമം, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മസ്ലഹത്ത് ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് ഖൈറുൽ റാഹത്തിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അങ്ങുമിങ്ങും ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്ത് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുവത്തൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وحشتهم وآمن ذوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أسيرنا وسكر أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشفي أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيها شافيها كافيها
وعافي يا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ത്വാബീങ്ങളെ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെല്ലാ സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്ം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖത്ം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ സലാമത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ നാഫിയായ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ
സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ, മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. اوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.